All of you take page number 200. Fun to learn. Adile write T for true, F for false. First one, Chennai gets more rainfall in summer. Chennai gets more rainfall in summer. Summer season le ഇവിടെ കൂടുതൽ റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്നു. ശരിയാണോ? ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? False. Land. False. Chennai gets more rainfall in summer. That is false. Okay. Second one. The main dance form of Tamil Nadu is Kathakali. Kathakaliയുടെ main form of dance Kathakali ആണെന്ന്. ശരിയാണോ? കഥകളി ആണോ? അല്ല അല്ലെ, എന്തായിരുന്നു? ഭരതനാട്യാണ്, കഥകളി അല്ല. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. അത് തെറ്റാണ്. ദ മെയിൻ ഡാൻസ് ഫോം ഓഫ് തമിഴ്നാട് ഈസ് ഭരതനാട്യം, നോട്ട് കഥകളി. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോൾസ്. എന്താ അറിയൂ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോൾസ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾസോ ഫോൾസ്. Chennai gets more rainfall in summer. Summer season le Chennai nalla mala ലഭിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. That is false. Second one, the main dance form of Tamil Nadu is Kathakali. Kathakali ആണോ തമിഴ്നാടിലെ മെയിൻ ഡാൻസ്? അല്ല, ഭരതനാട്യാണ് അല്ലേ? Yes. Second one is also false. Then third one, Fort St. George is in Chennai. St. George Fort ചെന്നൈയിലാണോ? അല്ലേ? യെസ്. ഫോർട്ട് സെന്റ് ജോർജ് ഇൻ ചെന്നൈ. ചെന്നൈയിലാണ് സെന്റ് ജോർജ് ഫോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ട്രൂ. തേർഡ് വൺ ഈസ് ട്രൂ. ഓക്കെ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ. Chennai has the oldest municipal corporation in India. ഇന്ത്യയിലെ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അതാണ് ഏത്? ഓൾഡസ്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ചെന്നൈന്ന്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ചെന്നൈ ആണ്. ശരിയാണോ തെറ്റോ? ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ചെന്നൈ ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ചെന്നൈ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. Then fifth one, Vishwanathan Anand does not belong to Chennai. Vishwanathan Anand നമുക്കറിയാം, ചെസ് കളിക്കാരനാണല്ലേ? ചെസ്സിൽ ഫേമസ് ആണ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്. അദ്ദേഹം ചെന്നൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? രാജഗോപാലാചാരി, വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്, പിന്നെ രാമാനുജൻ. These are the important personalities in Chennai. അല്ലെ? ചെന്നൈയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളാണ് ആര്? രാജഗോപാലാചാരി, രാമാനുജൻ, വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ്. ഇവിടെ പറയണേ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ചെന്നൈ. ചെന്നൈയുമായി ബന്ധമില്ല, ചെന്നൈയിലത്തെ ആളല്ല ആര്? വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. This one is false. ആവണി മഹേഷ്. കിട്ടിയില്ലേ? ഒക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? 5 എണ്ണം കിട്ടിയില്ലേ? Then B. Next one B. എന്താ നിഹാര? മിസ്സേ, പ്രോബ്ലം കാരണം ഇപ്പളാ ക്ലാസ് കിട്ടി, അവസാനത്തെ കിട്ടിയുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് വൺ false, second one false, third one true, fourth one also true, fifth one false. Got it? Hara Rajesh? Okay. Then B, fill in the blank. B, fill in the blank. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് Chennai is the capital of dash. Chennai is the capital of dash. എന്താ ജൂലിയറ്റ്?
മിസ് ഞാനത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. Okay. Then Chennai is the capital of dash. Which is the capital of Chennai? Chennai is the capital of which one? Chennai is the capital of Tamil Nadu. Chennai is the capital of Tamil Nadu. THAMILNADU, capital of Tamil Nadu. Chennai is the capital of Tamil Nadu. THAMILNADU, Tamil Nadu. Okay. Second one. Chennai is located on the dash coast of India. Chennai located in India. Chennai is located on the which part of India? Which coast of India? Southeast coast of India. Which one? Chennai is located on the southeast coast of India. Write down. Southeast. Yes. OUTH. Southeast. EAST. Southeast coast of India. Chennai is located in the southeast coast of India. Southeast coast of India. Then third one, the main railway station of Kolkata is, sorry, page number മാറിയതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പറയാം. മൂന്നാമത്തത്, the old city of Chennai is known as dash. ചെന്നൈയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സിറ്റി ഏതാ? ഏതാ എഴുതിനെ? The oldest city of Chennai, Georgetown. Which one? Georgetown. GEORGE. Georgetown. DOWN. All of you please write carefully. Don't change the spelling. Okay. Yes. Then fourth one. The dash is spoken by most people. ചെന്നൈയിലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാ? Which is the language widely spoken in Chennai? Tamil. Which one? Tamil is the main language in Chennai. Tamil is spoken. Tamil is used widely used in Chennai. Then fifth one. The dash beach is the main tourist attraction of Chennai. ഏതാ? ചെന്നൈയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബീച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ബീച്ച് ഏതായിരുന്നു അത്? ബീച്ച് മെറീന ബീച്ച്. എന്തായിരുന്നു? മെറീന ബീച്ച് അല്ലെ? MARINA, മെറീന ബീച്ച്. BEACH. Marina Beach is the main tourist attraction of Chennai. ചെന്നൈയിലെ ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇത്, മെറീന ബീച്ച്. Clear? Got it? If you have finished these answers, you can write down the next question. Next one is answer these questions. Next one, answer these questions. Answer these questions. Answer these questions. ഒന്നാമത്തെ question ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ. Why do people in Chennai wear cotton clothes? Previous class we learned about the dress of Chennai people. Chennai people of Chennai wear cotton clothes. Why? What is the reason? എന്തുകൊണ്ടാ ചെന്നൈയിലെ ജനങ്ങൾ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ധരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ? The climate of Chennai is warm throughout the year.
Isn't it? അല്ലേ? ചെന്നൈയിലെ climate of Chennai is warm climate in Chennai. So people in Chennai wear cotton cloth. The climate of Chennai, the climate of Chennai is warm throughout the year. Is warm throughout the year. WARM, warm throughout. THROUGHOUT, throughout the year. YEAR. So people wear cotton cloth. Okay. രണ്ടാമത്തത് second one. What do people of Chennai generally eat? എന്താ കഴിക്ക? Generally eat which one? Rice is the main food of the people. പിന്നെയോ സാമ്പാർ, രസം, കേട് അല്ലേ? യെസ്. പിന്നെ ഇഡലി, ദോശ, വട, ഉപ്മാ. എഴുതിക്കോ. Rice, RICE, rice with sambar, rice with sambar, comma, rasam and curd. Curd is the main food of the people. The main food of the people. Main food of the people. പിന്നെ എന്തൊക്കെ കഴിക്കും അവര്? ഇഡലി, ദോശ, ഇഡലി, IDALI, ഇഡലി, ദോശ, വട and upma, AND and upma, UPMA, upma are also popular. Okay, then third question. Which is the main festival of Chennai? When it is celebrated? എന്താ പറഞ്ഞേ? ഏതാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഏതാ ചെന്നൈയിലെത്തത്? അത് എപ്പോഴാണ് ആഘോഷിക്കുക? എപ്പോഴാ? പൊങ്കൽ അല്ലെ? പൊങ്കൽ is the most important festival of Chennai. It is celebrated in the month of January. ഇരിക്കോ? പൊങ്കൽ, PONGAL. Pongal is the main festival of Chennai. Main festival of Chennai. Pongal is the main festival of Chennai. It is celebrated
celebrated in the month of January. The month, M-O-N-T-H, month of January, January. Okay. Then fourth question. Name the important industries in Chennai. ചെന്നൈയിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, വ്യവസായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ചെന്നൈയിൽ എന്തൊക്കെ വ്യവസായങ്ങളുണ്ട്? എഴുതിയോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതിയില്ല. ഓക്കെ, റിലു എഴുത്. എഴുതാത്തവർ എഴുതിട്ടോ, കളയുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ. എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെ എഴുതാം അല്ലെ? എന്നാല് ഇവിടെ എഴുതാം മിസ്സേ. അടുത്തത് ഈ സൈഡിൽ എഴുതാട്ടോ. എഴുതിട്ടോ, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണില്ല. കഴിഞ്ഞോ? സെൽന ജൂലിയറ്റ്, പെട്ടെന്ന് എഴുത്. ഹസ്ന എഴുതിയോ? ഹസ്ന. ഓക്കെ, നിഹാര, ഫവാസ്, ജോഷിൻ, ജോയൽ, റിലു, എഡ്വിൻ, ആരോൺ, ആവണി മഹേഷ്, സിദ്ധാന്ത് കൃഷ്ണ. Yes, you can write down. Please write fastly. കഴിഞ്ഞില്ലേ? എത്ര നേരം? ഇത്രയും നേരം? ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ ഇത്രയും സമയം വേണോ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം 4ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകേണ്ട കുട്ടികളല്ലേ? ഹസ്നയും ജൂലിയറ്റും എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ.
Okay. Next one, fourth question. ഇത് എഴുതി കഴിയാത്തവരെ ലിങ്ക് നോക്കി എഴുതിട്ടാ. Fourth question. Name the important industries in Chennai. ചെന്നൈയിലെ important industries ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെ industries? Industries which make, industries which make the railway coaches. റെയിൽവേയുടെ കോച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ? റെയിൽവേ കോച്ചസ്. പിന്നെയോ കാർസ്, CARS, കാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി, കാറിന്റെ വ്യവസായം. പിന്നെയോ ട്രക്സ്, കാർസ് ആൻഡ് ട്രക്സ്. Located here. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ? It also has a film industry. It also has a large film industry. Okay. Then fifth question or last question. The last question. Name the places of tourist industry. Tourist interest in Chennai. ചെന്നൈയിലെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഏതൊക്കെയാണ്? Marina Beach, MARINA, Marina Beach, Marina Beach, Fort St. George, FORT, Fort St. George, സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാതെ എഴുതണേ മക്കളെ, സെന്റ് ജോർജ്. പിന്നെ ഗാന്ധി മണ്ഡപം, ഗവൺമെന്റ് മ്യൂസിയം, ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് മ്യൂസിയം, MUSEUM, ഗവൺമെന്റ് മ്യൂസിയം. സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച്, ചെന്നൈ ആർട്ട് മ്യൂസിയം, the snake park, the Kapalishwar temple, Kapalishwar, KAPALISWAR, Kapalishwar temple. And the Parthasarathi temple, പാർത്ഥസാരഥി ടെമ്പിൾ. ഇത്രയാണ് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്.
രണ്ട് മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ ഏകദേശം തീർന്നു. തെറ്റിക്കാതെ എഴുതുക, സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കി എഴുതണേ. മെറീന ബീച്ച്, പിന്നെ ഫോർട്ട് സെന്റ് ജോർജ്, ഗാന്ധി മണ്ഡപം, ഗവൺമെന്റ് മ്യൂസിയം, സെന്റ് തോമസ് ചർച്ച്, ചെന്നൈ ആർട്ട് മ്യൂസിയം, ദ സ്നേക് പാർക്ക്, കപാലീശ്വർ ടെമ്പിൾ ആൻഡ് ദ പാർക്ക് സാരഥി ടെമ്പിൾ. ഫിനിഷായോ? എഴുതി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ, പെട്ടെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞവര് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. എഴുത്, മിസ് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്നെന്താ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആബ്സെന്റ്? എന്താ ജൂലിയറ്റ്? മിസ് മെറീന ബീച്ചിന്റെ അവിടെ എ ഇല്ല. മെറീന ബീച്ചിന്റെ അവിടെ എ ഇല്ല. ഇവിടെ അല്ലേ? ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞില്ല മക്കളെ? Okay, bye bye. See you in the next class. പഠിക്കണേ.